हवामहे कविनामोत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः आपोष्टामेव स्थानऊर्जेदसादन महेरणाय दक्षसे योगशिवनमोर्षः विश्वमादिदेवनः मालवेश्वरनोडु कीरुट्ट उषधीरिव माधुरः तस्मादङ्गमावो सक्षया जन्मद गिर्र गुण्निल्ले सक्षया जन्मद आपो जनयदाजनः भोर्भोत्सवो నేను పారే గుర్తు నేను చేతికి ఇచ్చినట్టు వేస్తాను అక్కడి నుంచి పారేస్తే పెట్టుకోవచ్చు త్రింబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుగం వందనం పుష్టివర్క్షేమావతారు गणपति हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः ओं गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः ओं गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः ओं गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री गं गणपतये नमः अनुकोंडि गं गणपतये नमः गं गणपतये नमः गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः ओं गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः ओं श्री गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः ओं श्री गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुत्सवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनकृत्स्वाहा ओं श्री महागणपतये नमः गणपतये नमः
ज्येष्ठराज गणपतये नमः गणपतये स्वाहा ஐயா புறவங்களுக்கு வரீங்களா? வாங்க வாங்க வாங்க. ஓம் பூர்ணாகுதிருத்தமம் ஜுஹோதே பாபா சர்வம் வை பூர்ணாகுதி. ओम ओम श्री श्री महागणपतये नमः ओम ओम अग्नये स्वाहा वायवे स्वाहा रुद्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा बाबा पूर्णाहुति उत्तमं जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदः शृण्वन्नोदिविश्रेण सादरम् ॐ श्री महागणपतये नमः महागणपतये स्वाहा ओम अंदर टपट टपट दे ओम स्वामी दीपम गुड़ अगरबत्ती मा धूप धूप अंगे அப்படியே போட்ற அப்படியே அப்படியே கொளுத்திட்டு அதிலே போடு భయ్యా కొంచెం వెనక రండి గంట కొట్టినా గంట నాకు
महागणपति महाराज के जय बोलो महागणपति महाराज के जय बोलो महागणपति महाराज के मतलब कल से दिखा कितना बड़ा दिखा घंटे घंटे विष्णु कंठे समासुता मूले तत्स्थितो ब्रह्मा मध्ये माधुर्गणात्मकः कक्षौत सागरात् सर्वे तत्देवा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समासुताः आयान्तु देवपूजार्थं दुर्लक्षयकारकाः स्वामी महागणपति शरणमय्यप्प अला मतवे मुरुगला ముట్టి ముట్టి నువ్వు ఇంకొకటి ముట్టి అగరబత్తి తీసుకో దేవా ఇంకొకటి ముట్టి అటు అగరబత్తి నడుచుకో అగరబత్తి ఎడుతుకో డబ్బాని మీ దగ్గర వెనకాల ముట్టి 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 ఇప్పుడు అందిన వరకు ముట్టి అండి అమ్మవారు ముట్టిస్తారు అమ్మవారు ఉన్నారు కదా అందరూ భక్తులే ఇటంటే వచ్చు కొంచెం పినాడి వందరిని నీ కూడా కొంచెం పినాడి వందరు ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಲಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ కామి లాస్ట్ல మంగళారతి சொல்லு சொல்லு லாஸ்ட்ல சொல்லு கற்பூர ஆரத்தி నీరాజనానంతరం ఆనంద కర్పూర నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి తల్లి నీ ఉట్టుకో నూనె ఎట్టుకో ఎలా దీని తల చల్లదామని అదా స్వామి ఒక్క నిమిషం అందరూ ఒక్కసారి నుంచోరా వరుసగా ఒక్కసారి बोलो गणेश महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के जय बोलो गणेश महाराज के మహాగణపతగే ఇదన్న మమ అందరు భూమి తాగి నమస్కారం చేయండి అదే ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರ നെയ് പാത്രം തള്ളിടാതെ പഴത്തൊക്കെ എല്ലാം തള്ളി దర్పెడితే రక్ష పడినాయి కర్ర కూడా అందులోనే వేసి నేను వాళ్ళ తోసేసి అందులో వేసి కర్ర కూడా రైట్ అందరూ ఒకసారి భూమి దగ్గర నమస్కారం చేసుకోండి గజాననం భూతగణాది సేవితం కపిత్తజం భూ ఫలసార భక్షితం ఉమాసుతం శోక వినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాదపంకజం జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి కన్నిమూల గణపతి భగవానే సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేవాళ్ళు చేయండి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి ఒక్కసారి దేవుడు ప్రదర్శన గుడి తిరిగేసినండి ప్రదర్శన చేసుకురండి గుడి ప్రదర్శన చేసుకురండి ఈ తులసి ఎవరిది
రెండు తులసి ఆ స్ఫటికం ఇదేమండి మీరు కదా శుభకం జీవశాస్త్రాకు నెయ్యాభిషేకం అని నెయ్యి అభిషేకమే చెప్పాలి. ఓకే స్వామి తేనాభిషేకం తేనె పెట్టుకోండి. తేనాభిషేకం తేనాభిషేకం ఎవరికయ్యా తేనాభిషేకం
ప్రమాణం భవతి సదా యఃపురుష తదేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఇంకోటి అమ్మ మన మహేష్ గురుస్వామి గారు ఆ ప్లేట్ ఇలా ఇచ్చారు పై దేవుడి ముందర తీయక మధ్యలో దేవుడి నుంచి తీయకూడదు. కప్పులో పోసారు ఎక్కడ పాప చైర్మన్ గారు మహేష్ గురుస్వామికి ఆ స్వామి ఇంకొకడు ఆయన 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 అదే ఆయన పేరు ఇంకండి అదే చూడండి కుప్పాచారి గురుస్వామి కట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మన అందరికీ కూడా కంకణ ధారణం అవుతుంది. ఆ కంకణ ధారణం ఇక్కడ యజమాని కట్టిన తర్వాత అందరికీ ఆ స్వామివారి కళ్యాణం అయ్యాక అందరికీ కంకణం ఇస్తాం. కళ్యాణ కంకణం అది పూజ అయ్యాక వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి కట్టుకుంటారు. మీరు చేసుకున్నాక దీన్ని తీసుకోపోయి ఇళ్లలో మీ ఇళ్లలో పెళ్లి కాని వారికి కళ్యాణోత్సవం చేయాలి. ఇలా లేట్గా కాదు, త్వరగా వచ్చి ఆ అమ్మ కడతా రాదు ఎడం సైడ్ మేడం సైడ్ చాలు తేజ కదా అబ్బాయి కదా సురేంద్ర కుడతారు నమస్కారం. இந்த பக்கத்துல இப்ப நீ பின்னால் நடுவில் போவே போல அங்கே பின்னாடியே போகும் சாமி சாமி கையை தூக்கி வைக்காது பின்னாலே தான் பண்ணல முக்கியப்பட்டா చెయ్యి వదలకు అని అంటే స్వామివారు అంటున్నారట, నేను ధర్మంలోనూ అర్థంలోనూ కామంలోనూ చెయ్యి వదలను. మీ మామగారు మీకు ఎలా ఇచ్చారో మీ ఆవిడని అలాగే అక్కడ మీరు చెప్తున్నారు ఏమని ధర్మేచ అర్థేచ కామేక్ష మోక్షేచ నాతి ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే స్వామివారికి బాబు స్వామివారికి వెయ్యాలి. ఇప్పుడు పైనుంచి వేయండి మకర తోరణం నుంచి అలా నువ్వు కూడా స్వామివారికి వెయ్యా. మేడం ఒక సన్నాయి ఒకటి పెడుతూ ఉండే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు ఒక్క నిమిషం స్వామి సురేంద్ర మీరు అమ్మవారి దగ్గర ఉన్న మాల తీయండి. మీరు అది తీయకూడదు, మీరు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అదే. మీరు పక్కన వచ్చాను మీరు అమ్మవారి దగ్గర రెండు తీసుకోండి బాబు. మీరు స్వామి వారి దగ్గర రెండు మాలలు తీసుకోండి అయ్యా. మీరు రండి అమ్మగారు రెండు పక్కన తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒకసారి అందరికి చూపించండి. మీరు ఇద్దరు అమ్మవారికి వేయాలి. ఎక్కడి నుంచి అయ్యవారికి వేయాలి.
మీరిద్దరు స్వామివారి దాకా అమ్మవారికి వేయాలి. నన్ను నువ్వు అమ్మవారికి వేయమ్మా. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే రామ కళ్యాణ వైభోగమే పూర్ణ కళ్యాణ ఆ ముఖం కనబడేట్టుగా పెట్టమ్మా. పూర్ణ ఒక పాట ప్రజాపతి పరమేష్ఠి విరాజా ఈ దేవాలయం ఉన్న విశేషం ఏమంటే జీవశాస్త్ర. ఆ పంచలోహ విగ్రహంగా ఉన్న స్వామివారిని చూసారా, లోపల గర్భాలయంలో వారికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత తుడవగానే ఆ ఫాగ్ లాగా చెమట వస్తుంది. ఏదైనా ఒక మనిషికే చెమట వస్తుంది కదా, కానీ ఇక్కడ లైవ్ గాడ్ గా ఉన్నటువంటి ఆ జీవశాస్త్ర వారికి చెమట వస్తుంది. అందుకే ఆయనకి జీవశాస్త్రగా ఆయనకి పేరు నామకరణం అయింది. ఎంత తుడవండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫాగ్ వచ్చినట్టు మళ్ళీ తడి వస్తుంది. ఎంత తుడవండి ఆ ఫాగ్ ఆ పొగలాగా ఆయనకి నా శరీరంలో. అది మేము ఏదో ఆ రోజు తడి చేతితో ముట్టుకున్నామేమో అని అనుకున్నాం. ప్రతిసారి గమనించడం, ఎంత అలంకారం చేసి విభూతి చేసి అలంకారం చేసినా హారతి ఇచ్చేటప్పటికి ఆయన ముఖమంతా ఫాగ్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. తర్వాత కొంచెం తలుపంతా తెరవగానే గాలి రాగానే మళ్ళీ స్వామివారి యొక్క విగ్రహం రూపం. అందుకే ఈ స్వామివారికి ఇది జీవలింగేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దివ్యసన్నిధి. 365 రోజులు కూడాను స్వామివారి మీద ఆ శివుడి మీద నీళ్లు పడుతున్నటువంటి యొక్క దేవాలయంలో ఆ స్వామివారి యొక్క కొడుకుగా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఈయనకి జీవశాస్త్రగా నామకరణం చేసి స్వామివారికి నిత్యోత్సవంగా మన దేవాలయంలో పూజ అయ్యి ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా 9వ తారీఖున అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఇక్కడ మనం చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు వెంటనే పడి పూజ మన గుంటూరు శ్రీను స్వామి చక్కగా తంత్రరీతిలో మనం అనుకున్నది 12-18కి అనుకున్నాం. ఒక 10 నిమిషాల షెడ్యూల్లో తేడా పడి పూజ అవ్వగానే పడిపాట అన్నదానం కూడా ఉంటుంది. ఇందులో ఒక విశేషమైనటువంటి శుభప్రదం ఏమంటే ఈ దేవాలయంలో వివాహం కాని వారు ఒక 18 ప్రదక్షిణాలు చేయండి, మీ ఇంట్లో కళ్యాణం బాజా అవుతుంది. సంతానం లేదా ఒక 18 ప్రదక్షిణాలు చేయండి, సంతానం అవుతుంది. విదేశాలకి వెళ్ళాలి, మేము వీసా చేయాలి కూడా మా యొక్క విశ్వశాస్త్ర ఉన్నారు, వారిని ప్రదక్షిణం చేయండి 18. మీ ఏ విధమైనటువంటి వీసా ఏమన్నా బ్లాకింగ్ ఉన్నా క్లియర్ అయిపోతుంది. భార్య భర్తలు కొట్లాడుకుంటున్నామా శిల్పశాస్త్రాన్ని మొక్కండి, ఆయన చూసుకుంటారు. ఏమంటే నాకు భూత ప్రేత విజాతాలతో లేదా ఏదో చేతబడి అయినట్టు ఉందండి, కిరాత శాస్త్రాన్ని మొక్కండి 18, ఆయన చూసుకుంటారు. లేదండి మా అబ్బాయి చదువుకోవాలండి, కాస్త జ్ఞానం మందబుద్ధి కావాలండి, జ్ఞానశాస్త్రాన్ని మొక్కండి, ఆయన చూసుకుంటాడు. నాకు రాజకీయంగా ఎదగాలి, ఆయన అక్కడ విశ్వశాస్త్రగా అక్కడ ఉన్నారు చూడండి, ఆ యొక్క శిల్పశాస్త్ర జగన్మోహన సుందర శాస్త్రగా. అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి దీంతో నేను ఈ యొక్క ఒక్కొక్క అవతారంలో ఆయన దశావతారం ఎలా ఉందో ఈ స్వామి వారికి కూడా అన్ని అవతారాలు, ఇంకా 108 అవతారాలు ఉన్నాయి. ఈ 18 అవతారం మళ్ళీ ఉప అవతారాలు కూడా రానున్న రోజుల్లో భగవత్ కృపతో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది మన దేవాలయంలో. అతి త్వరలోనే మేము ఒక సంకల్పం పెట్టాం. మనం అందరం కూడాను 27 నక్షత్రాలు, 12 రాసులు, 9 గ్రహాలు, అష్టదిగ్బాలకుల మధ్యలోనే ఉన్నాం. అలాంటిది 27 నక్షత్రాలకి ప్రపంచంలో ఎక్కడా దేవాలయం లేదు, ఏదో దోస్తమంలో అక్కడెక్కడ కొంచెం రూపంగా పెట్టారు. వాటన్నిటి కూడా తీసుకువచ్చి మన దేవాలయంలో పెడతాము అని అనుకున్నాం. అప్పుడు ఈ గోడవారం పెడతామా, అక్కడ అమ్మవారి దగ్గర పెడతామా అని ఆలోచించేప్పుడు మా యొక్క దేవాలయం చైర్మన్ గారు మన పక్కన స్థలం నాగేంద్ర స్వామి యొక్క స్థానం, మన దేవాలయంలో నాగేంద్రుడే కాబట్టి నాగేంద్రుడికి కూడా ఒక దేవాలయం నిర్మించి ఈ పక్కన స్థలంలో 27 నక్షత్రాలని నిర్మిస్తామని సంకల్పం తీసుకున్నాం. సత్యం అతి త్వరలో మన యొక్క దేవాలయంలో 27 నక్షత్రాలకి అభిజిత్ నక్షత్రంతో సహా 27 ఎలా అశ్విని పర్యంతం రేవతి ఉందో అభిజిత్ కూడా ఒక నక్షత్రం కాబట్టి ఆ అభిజిత్ నక్షత్రంతో సహా ఈ పక్కన ఇదే దీన్ని ఆనుకొని మన దేవాలయంలోనే 27 నక్షత్రాలని మనం నిర్మించబోతున్నాం. అతి త్వరలో 28 రోజుల ప్రతిష్ట అనేది ఒక రోజు కాదు, 28 రోజులు చేయబోతున్నాం ప్రతిష్ట. అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పం 2024లో చేయాలని మహాసంకల్పం. ప్రతిరోజు ఉంటుంది. 360 రోజులు ఉన్న ఒక నక్షత్రం అంటే సెంటర్ లో ఉంటారు, వారు బ్రహ్మరూపంలో ఉంటారు అభిజిత్ అన్న వారి చుట్టూ 27 నక్షత్రాలు ఉంటాయి. ఈ యొక్క 28 రోజుల యొక్క ప్రతిష్టను మనం చేయాలని ఒక సంకల్పంతో మనం ఉన్నాం గట్టిగా. దీనిలో స్వామివారికి ఈ యొక్క స్వామివారు అయ్యప్ప స్వామివారి 27 నక్షత్రాలకు ఆయన నక్షత్రాధిపతి, నవగ్రహాధిపతి, అష్టదిగ్బాలకుడికి అధిపతి అయినటువంటి ఈ శాస్త్ర వారి యొక్క దేవాలయంలో జీవశాస్త్రాలో ఈరోజు
సంకల్పంగా తీసుకొని ఒక 27 మందికి మాత్రమే దాని యొక్క అవకాశంగా అనుకున్నాం. ఆ 20 ఎందుకంటే అందరికీ అవకాశం ఉండొచ్చు. ఒకటి జీవితంలో 27 మందికి ఆ నక్షత్రంలో వారి వారి నక్షత్రం ఒక ఇంటిలో ఒక నక్షత్రం వస్తే చాలు ఆ ఇంటిని పాలి అందరికీ ఆ అనుగ్రహం వచ్చేట్టుగా ఒక ప్లాన్ లో ఉన్నాం. అతి త్వరలో భగవత్ కృప ఇలాగే జరుగుతుంది. చూడండి తుఫాన్ నిర్ణయించారు ఒక ఏదో అని, కానీ భగవంతుడి దయ అలా జల్లు వారిపోయి చక్కగా దేవాలయంతో పృథివీ చేసేసి కార్తీక మాసం కూడా రాబోతుంది. ఎప్పుడు మేము అక్కడ ఉండి చేసేది ఎందుకు బయట ఉన్నాం, ఎందుకు గురుగారు మీరు చేయలేదు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదంతో మా అబ్బాయి కూడా లైవ్లో ఉన్నాడు. మాకు చక్కగా ఆ పూర్ణాదేవి పుష్కలాదేవి లాగా ఒక చక్కటి మనవరాలు పుట్టింది నాకు. రేపటితో మేము ఇంట్లోకి వస్తున్నాం, అందుకే నేను పూజ చేయలేదు. భగవత్ కృపతో మా యొక్క మనవరాల పేరు మీదనే చక్కగా మనం భగవంతుడు అందరి యొక్క సంకల్పంతో అన్నదానం చేయాలని ఒక సంకల్పం ఉన్నాం. ఎంతో మంది మహానుభావుల సహకారంతో ఈ అన్నదానం చేయాలని ముందుకు వచ్చాం, చేయబోతున్నాం. నిన్నటి రోజు ప్రారంభించిన అన్నదానం జనవరి 15వ తారీఖు వరకు మన యొక్క దేవాలయంలో నిత్య అన్నదానం అయ్యప్పటికిను తర్వాత మిగిలిన యొక్క అన్నదానాన్ని పేదవాళ్ళకి అందరికీ కూడా పంచేటట్టుగా ఈ యొక్క అన్నదానం చేస్తున్నాం. నహి నహి బహుదానం అన్నదానం సమానం అన్నారు. సత్యనారాయణ స్వామి వారి పూజలో ప్రసాదానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ కూడా నాకు చాలా బిజీ ఉందండి, నాకు పని ఉందండి, బిజీ కోసమే ఈ మధ్య ఒక వేరే కూడా మనం విన్నాం, బిజీ అయిన ఒకటి ఈవెంట్ కూడా విన్నాం కదా. స్వామివారు చాలా బిజీ, అవునా? మనం బిజీ, మనం ఒక్కరికి చిన్న బిజీ. స్వామివారు చాలా 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 బిజీ. ఒక చిన్న ఉదాహరణకి ఒక బిజీలో స్వామివారికి మనం తెలుసు. ఈరోజు పూజలో ఏదో ఒక చిన్న విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. కళ్యాణోత్సవంలో భువనగిరిలో నేను ఒక పడి పూజ చేస్తున్నాను, అక్కడ గణపదేవం అవుతుంది. నాన్నగారు ఎప్పుడు అప్పుడే సెల్లు వచ్చారు కొత్తదనం అప్పట్లో, అప్పుడంతా మోటార్ పెద్ద పెద్ద ఉండేది యాంటనాతో సహా. గురుగారు ఫోన్ చేశారు, 4-5 సార్లు ఫోన్ చేశారు. మా శిష్యులు ఎవరితో పెట్టి బిజీగా ఉన్నారు, గురుగారు గణపదేవంలో ఉన్నారు, బిజీ ఉన్నాం, బిజీ 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 ఆపరాను ఆపి వారితో మాట్లాడిపోయారు. బిజీ నటిస్తున్నావా బిజీగా ఉన్నావా అంటే నిజంగానే బిజీగా ఉన్నాం. ఆయనకి ఏదో ఎమర్జెన్సీ సంథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద వే టు ద టెంపుల్ అండ్ నా ఫోన్ మాత్రమే అక్కడ ఎవరికి తెలియదు. అప్పుడు చెప్పారు మా నాన్నగారు నేర్చుకోవాలంటే జీవితంలో బిజీగా ఉండాలి కానీ బిజీ నటించకూడదు. కాబట్టి స్వామివారి ప్రసాదాన్ని ఎంత బిజీ ఉన్నా సత్యనారాయణ స్వామి పూజల ప్రసాదం లాగా ఈరోజు మనం అందరం సమబంతి భోజనం చక్కగా స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాం. మరి యొక్క 10 నిమిషాల్లో స్వామివారి యొక్క పడి పూజ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్షంతలు చెట్టు తీసుకోండి మీరు.
పాలయ మాం హరినందననే పాలయ మాం హరినందననే పాలయ మాం శివనందననే స్వామి మీరు అవగానే ఒక స్వామి శివతాండవం పడతారు మందార కుసుమాల
శివాయ ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ శంభో శంకర నమః శివాయ శంభో శంకర నమః శివాయ హర 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 నమః శివాయ హర 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 నమః శివాయ అమృతవాసివ నమః శివాయ అమృతవాసివ నమః శివాయ ఓం స్వామి నిన్ను చూడగనే ఉండగలనా నీ కొండకు రాకుండగలనా ఈ దేహం నీరు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు ప్రసాదం నిన్ను చూడగనే ఉండగలనా నీ కొండకు రాకుండగలనా ఈ దేహం నీకు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు ప్రసాదం నిన్ను చూడగనే ఉండగలనా నీ కొండకు రాకుండగలనా ఈ దేహం నీకు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు ప్రసాదం నిన్ను చూడగనే ఉండగలనా నీ కొండకు రాకుండగలనా ఈ దేహం నీకు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు ప్రసాదం నా ప్రాణం నీకు స్వామి ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప మహత్యం ఏమంటే ఏమన్నారు, నిన్ను చూడక నేను ఉండగలనా, నీ కొండకు రాకుండగలనా, ఈ దేహం నీదు ప్రసాదం, నా ప్రాణం నీ ఉపకారం. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఆ బ్రహ్మకు నేరున పడనా. నాతో పాటు చెప్పండి అందరూ, ఆ బ్రహ్మకు నేరున పడనా, రాక రాసాడు నిన్ను చూడగా, ఈరోజు ఒక 140 కోట్ల మంది భారతీయులందరూ కూడా మనము దేశ విదేశాల్లోనూ భారతదేశంలోనూ ఉన్నాం. ఈ రోజు ఈ పూజకు వచ్చారంటే ఆయన యొక్క సంకల్పం ఉంటేనే ఇందులో అడుగు పెట్టగలం. రాస రాసాడు నిన్ను చూడగా, తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫోటోని గోడ మీద తగిలిచ్చేసి నేను అన్నదానం చేస్తాను, అది దొంగదానం, అది అన్నదానం కాదు. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వృద్ధాశ్రమంలో వేయకుండా కనీసం రోజుకి ఒక్కసారి మీరు విదేశాల్లో నుండి ఇంకో ఊర్లో నుండి తల్లిదండ్రులతో ఒక్కసారి కనీసం ఫోన్లో అయినా మాట్లాడు. మా అమ్మతో నేను డైలీ సతాయిస్తాను, డైలీ ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఫోన్ చేసి. ఎందుకంటే కనిపించే దైవాలు తల్లిదండ్రులు. ఇంకా ఎన్నేళ్ళు ఉంటారో తెలీదు, 5 ఏళ్ళు ఉంటారా, 10 ఏళ్ళు ఉంటారా, 20 ఏళ్ళు ఉంటారో తెలీదు. నాకు ఇప్పుడు మనవరాలు వచ్చింది, నాకు ముని మనవడు నేను కూడా ఉంటానేమో. అప్పుడు నా ఫోటోలో మా ఈయన మీ తాతగారు ముత్తాతగారు చెప్పుకోకూడదు, ఉన్నప్పుడు ప్రేమగా చూసుకోవాలట. కనిపించే దైవాలు తల్లిదండ్రులు జన్మనిచ్చారు ఏనాటి ఫలమో, జన్మనిచ్చారు ఏనాటి ఫలమో. ఇప్పుడు అందరూ నమస్కారంతో పాడండి. నిన్ను చూడక నేనుండగలనా,
ఆయన చూడు. సో ఆయన ఎక్కడ వేయమంటే అక్కడ వేయి. మధ్యలో మధ్యలో నువ్వు తీసుకో ఒకటి. మూడు ఒక్కసారి వేసేసి ధూపదీపానికి మూడు వేసి ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్కరికి. నువ్వు ఒక మెట్ట నువ్వు ఆ నివేదనం చూసే. అదే వస్తున్నారు వస్తున్నారు వస్తున్నారు.
స్వామి బెనకలూరు నుండి నారాయణపేట దగ్గర బెనకలూరు అన్నమాట. దాదాపు ఒక 30 సంవత్సరాలుగా మాతో ఆయన యాత్ర జరిగిపోయింది. ఒక్క నిమిషం కూడా కూర్చోడు. చిన్న అంగడి కొట్టుకున్నప్పుడు దాంట్లో శబరిమలలో మేము 10 రోజులు ఉంటే ఆయన కూర్చొని ఆశయిస్తుందే అటువంటి ఒక భక్తుడు. అంటే ఆయన గురించి అయ్యో ఎంత చెప్పినా తెలియదు. అట్లా అట్లా అలాంటి గాత్రం
వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చారు వెంటనే కూర్చో అక్కడ కూర్చో మీరు రండి మన శ్రీకాంత్ కూర్చొని రండి స్వామి శరణం శరణమయ్యా శరణం అన్న మరణము లేదు శబరిగిరి నిలయా వెనకండి స్వామి
పెట్ట నువ్వు తినే వెళ్ళిపో. నేను వాడిని అక్కడ ఉండరా అన్నాను. ఏం చెప్పాను నీకు? ఎవరిని కొడతావు లోపలికి? ఆ సమయంలో అర్జెంట్ ఉంటుంది. అవన్నీ నడవదు ఇక్కడ. ఏం చెప్పాను నేను? నాట్యం ఆడాలి. చాలా పొగరు. నేను ఉదయం పెడతా తినేయండి తింటాడా? దాంతోనే అడుగుతారా అయ్యప్పను? తగ్గ నిమిత్తం అయ్యప్ప. ఏది చదువుకోవాలి వాళ్ళు ఏం లేదు అర్థం. సిగ్గుపడతాము. మేమంతా విదేశాల్లో ఉంటాము. అంతేనా? బిల్లాలి 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 పాడతాడు కానీ బాగా సిగ్గుపడతాడు. ఆయన ఈరోజు ఏమన్నా అంటే మా జీవ శాస్త్ర మీ ఇంట్లో మణికంఠుడుగా ఉయ్యాలు ఊగాలనుకుంటున్నాడు. నువ్వు నాట్యం ఆడితేనే వచ్చి ఆయన ఊగుతాడట. అయ్యప్ప
పర్మిషన్ కాంటాడా పనికంటాడు వస్తున్నాడంటారా మీ ఇంటికి ఇక్కడ అవగానే మళ్ళీ అక్కడ వెనక అయిపోవాలి స్వామి బాబు జరిగే వెనక జరుగు ఈ విగ్రహాలు కూడా కనబడాలి వాళ్ళకి నైవేద్యం పెట్టేప్పుడు స్వామి కనపడండి విగ్రహాలు కావాలి నేను చూసినావా మాట్లాడద్దు పాట పాట కూర్చోవాలి అందరూ కూర్చోవాలి క్లోజ్ నెక్స్ట్ పరిపాలన పాట పాడాలి ఒక్క పాట పాడాలి కర్పూరం కొన్ని ఎక్కువ స్వామి కూర్చోండి అయ్యా పాట పాడండి ఒక పాట లాస్ట్ పాట కూర్చోండి అందరూ ఒక 5 నిమిషాల పరిపాలన ఉంటుంది శరణం పొన్నయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణం పొన్నయ్యప్ప రెండవ మెట్టు శరణం పొన్నయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణం పొన్నయ్యప్ప మూడవ మెట్టు శరణం పొన్నయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణం పొన్నయ్యప్ప
తప్పుడు పాడొద్దు. శంకరాయ 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 మంగళం శంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం. శంకరాయ 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 మంగళం శంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం. మోకాలు నొప్పి ఉన్నవాడు తప్ప ఓ కలియుగ వెంకటేశ్వర నీ పాదపద్మములే శరణం 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 శరణమయ్యప్ప ఉపచారి స్వామి తిరిగిద్దాం. శరణమయ్యప్ప 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 శరణములంటే మరణము లేదు అయ్యప్ప నామం తారక మంత్రం శరణమయ్యప్ప 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 శరణములంటే మరణము లేదు అయ్యప్ప నామం తారక మంత్రం ఎవరి చేతులు సైకిల్ వేస్తుందో వాళ్ళు మాత్రమే చేతులు పైకెత్తి తప్పని తట్టాలి. చెయ్యి లేవట్లేదంటే నీకు చెయ్యి పనిచేయట్లేదు. ఆరోగ్యం కావాలంటే చేతులు లేపండి. లేని వాళ్ళ ఆరోగ్యం అక్కర్లేదన్న వాళ్ళు చేతులు లేపద్దు. శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప తీసుకోండి. కానీ భక్తులు శరణఘోష ఎలా చెప్తారో ఒక్కసారి మా చైర్మన్ ఎలా చెప్తాడు వినండి. ఓం శ్రీ జీవశాస్త్రావే ఓం శ్రీ ఘోషస్పతి శాస్త్రావే ఓం శ్రీ అజారూఢ శాస్త్రావే ఓం శ్రీ అపూర్వ శాస్త్రావే ఓం శ్రీ అయ్యనారప్ప శాస్త్రావే ఓం శ్రీ బాల శాస్త్రావే ఓం శ్రీ యోగ శాస్త్రావే ఓం శ్రీ పూర్ణ పుష్కర శాస్త్రావే ఓం శ్రీ సంతానదాయక గోప్త శాస్త్రావే ఓం శ్రీ కళ్యాణ వరద శాస్త్రావే ఓం శ్రీ శిల్ప శాస్త్రావే శ్రీ వీర శాస్త్రావే శ్రీ కాల శాస్త్రావే శ్రీ సమ్మోహన శాస్త్రావే శ్రీ కిరాత శాస్త్రావే శ్రీ యోగ జ్ఞాన శాస్త్రావే శ్రీ జగన్మోహన సుందర శాస్త్రావే శ్రీ విశ్వ శాస్త్రావే శ్రీ బాలాజీ స్వామియే ఓం శ్రీ కరుమారి అమ్మయే శ్రీ సరస్వతియే శ్రీ మహాలక్ష్మియే శ్రీ శివలింగేశ్వర స్వామియే ఓం శరణకోటి స్తూపమే శ్రీ అష్టాదశ పీఠాలే ఓం శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామియే ఓం శ్రీ కృష్ణ స్వామియే ఓం శ్రీ కుమార స్వామియే ఓం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామియే ఆస్థాన బలగం ఓం శ్రీ కాలభైరవ స్వామియే ఓం శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామియే ఓం శ్రీ నవగ్రహ పీఠకములే సప్తకోటి దేవతలకు అభిమానధనుడు శ్రీ గణపతి స్వామియే ఓం స్వామియే ఓం స్వామియే. ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు లాస్ట్ లో మనం హరిహర సుధనానంద హరిహర సుధనానంద చిత్తనయ్యప్ప వినరావు మాదు మొరలు తీసుకో. గిరినున్న నీదు చెవికి అయ్యప్ప వినరావు మాదు మొరలు గిరినున్న నీదు చెవికి దిగిరాను మనసు రాదు మా మొరలందు నేరమేదు నిన్ను నమ్మి భక్తులిలలో అయ్యప్ప నిన్ను నమ్మి భక్తులిలలో మనసార వేడినంత ఎనలేని సుఖములిడదు కీర్తి వడచి తరియు
శరణంటి శబరి నిలయ మమ్మిలను కరుణించి ప్రోభుమయ్యా దేవా కరుణించి ప్రోభుమయ్యా శబరిమలకి వినిపించేటట్టుగా మన శరణకోట ఉండాలి. స్వామి శరణం, స్వామి శరణయ్యప్ప. అందరికీ కూడా భిక్ష ఏర్పాటు చేయడం అయింది. ఈ రోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజ కాబట్టి బయట ఊర్లలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని మీ సమయాన్ని వెచ్చించి మరీ ఇక్కడికి వచ్చారు. మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ప్రత్యేకించి లోకల్ స్వాములు మీకోసమే ఈ యొక్క దేవాలయం కట్టింది. మాట్లాడద్దు. ఇక్కడ లోకల్ స్వాములు అందరి కోసమే ఇక్కడ ఈ దేవాలయం ఉన్నది. మీరందరూ భాగ్యవంతులు. మేమందరం చూడడానికి వచ్చి ఖర్చు పెట్టుకొని మరీ వస్తున్నాం. వేళల్లో ఖర్చు పెట్టుకొని ఇక్కడ చూడడానికి వస్తున్నాం. కానీ మీకు దగ్గర ఉన్న స్వామి ఎలా వచ్చామా, స్నానం చేసామా, ముఖ్యముఖ్యం ఎలా కాదు. ప్రతి దేవుడి పేరు చదవండి. ఇది దొరకదు మీకు భాగ్యం. ఒక 10 నిమిషాలు సమయం కేటాయిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది కూడా చెప్పు. నిన్న ప్రత్యేకించి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భిక్ష 12-12:30 మధ్యలో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజ, మళ్ళీ డిసెంబర్ 26 ప్రత్యేక పూజ ఉంటుంది. మళ్ళీ జనవరి 15వ తారీఖున ప్రత్యేక పూజ ఉంటుంది. మిగతా రోజులంతా రెగ్యులర్ టైం 12 to 1:30 భిక్ష ఉంటుంది. వచ్చిన ప్రతి భక్తులకి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మన దేవాలయంలో ఎప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రత్యేకించి మన లోకనాథ గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో మనం ఏం చేస్తామంటే భోజనాన్ని వండి ఎవరే అక్కడ వెనక మాట్లాడేదే ఈ యొక్క దీంట్లో ప్యాకెట్స్ చేసేసి హాస్పిటల్ బయట, తర్వాత ఈ అలిపిరి దగ్గర ప్లాట్ఫామ్లో అన్నమో రామచంద్ర అని అలమటించే వారికి జీవశాస్త్ర వారు ప్రతి బుధవారం వారికి భోజనాలు పంపిస్తున్నారు. బుధవారం నుండి ఒక వాటర్ బాటిల్ ప్యాకెట్స్ సహా. కోరిక ఏమంటే అది దీనికి నక్కిపోయింది. రోజున చెప్పలేదు. ఇది ఉంటుంది నిమిషం ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీంట్లో స్వామివారికి అన్నదానానికి భగవత్కృపతో మా అబ్బాయి సంకల్పించారు, దాన్ని మన దేవాలయంలో అన్నదానం చేద్దాం అంటే ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారా, ఎలా చేస్తారు, చైర్మన్తో అడిగాను. చేద్దాం. వెంటనే ధనంజయ అని పిలుద్దామన్నారు నాన్న. ధనంజయ వచ్చారు. అలా ఒక్కొక్కరు భక్తులు అందరూ సేవకులు వచ్చారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి మా కుమారస్వామి గారు అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి అందరూ కూడా సహకారంతో ఉన్నారు. పేరుగా అందరికీ కూడా చక్కగా భోజనం నిన్నటి మొదటి రోజు ఒక రకంగా భోజనం అనేది స్టార్ట్ అయింది. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 12:30కు 12 గంటలకి రైట్ ఓకే మీరు ఎలా అంటే 12 గంటలకి ఉంటారు కాబట్టి 12 గంటలకే 1:30కు ఈ యొక్క భోజన కార్యక్రమాలు అనేది అయిపోతుంది. అయ్యప్ప స్వాములందరికీ కూడాను స్టీల్ ప్లేట్ కొత్తది తీసుకొచ్చాము. ఎందుకంటే ఈ ఆకులో వేయడం వల్ల అక్కడ వేసి విసిరేయడం వల్ల ఆ కుక్కలు అవన్నీ విసిరాక్ చేసి మళ్ళీ అది గాలికి కొట్టుకొచ్చి గుడిలోనే అక్కడక్కడ ఎంగిలి ఆకులుగా పడుతున్నాయి కాబట్టి ప్లేట్లు గ్లాసులు అయ్యప్పలకు మాత్రమే. భోజనం చేసిన తర్వాత అక్కడ కడగాలి, తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చేసేయాలి. భిక్షకు వచ్చే వాళ్ళు ఒక చిన్న సేవ కూడా మనం వెనక వండుతున్నారు కాబట్టి ఒక ముగ్గురే ఉన్నారు, ధనంజయను ఇంకొక 2-3 కుమారస్వామి వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరే తేవాలంటే కాదు కాబట్టి కొంచెం మాల వేసుకున్న స్వాములు కొంచెం సహాయం చేసి అక్కడి నుంచి గిన్నెలు కట్టించుకోండి. భిక్ష అవ్వగానే గిన్నెలు తీసుకోవాలి అక్కడ, అదొకటి ఏర్పడుతుంది. ఇదొక చిన్న సేవ చేయండి. అన్నదానానికి వచ్చే వాళ్ళు అవకాశం ఉంటే ఇక్కడ మన పూజారి గారికి కానీ ఇక్కడ చైర్మన్ గారికి కానీ చెప్పచ్చు, అన్నదానానికి బియ్యము లేదా కందిపప్పు, నూనె ఈ 3 ఏమైనా అవకాశం ఉంటే ఇవ్వవచ్చు. ఇవ్వాలని రూల్ లేదు. అవకాశం ఉంటే అన్నదానానికి సమర్పించవచ్చు. ఇప్పటి వరకు అన్ని నడుస్తున్నాయి. ఇంకా మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి. చక్కగా అద్భుతంగా మీ యొక్క గోత్రనామాలతో పూజ చేయమని చెప్తాను. సివిల్ స్వాములు తప్పకుండా ఈ రోజైతే మన పూజ కాబట్టి రేపటి నుంచి అన్నదానంలో నో సివిల్ స్వాములకి భిక్ష ఉండదండి ఖచ్చితంగా 100%. మళ్ళీ వచ్చేసారు మా వాళ్ళు వచ్చారు అని లేదు. ఇది అయ్యప్పడికే భిక్ష. అయ్యప్పడికి చాలకుండా పోతుంది కాబట్టి సివిల్ స్వాములకి బయట హోటల్లో కూడా భోజనం దొరుకుతాయి. కానీ అయ్యప్పడికి ఇక్కడ భిక్ష కాబట్టి ఒకవేళ వాళ్ళకి అయిన తర్వాత ప్రసాదంగా మిగిలిందంటే సివిల్ స్వాములు తీసుకుంటాం. ఇందులో మొహమాట లేదు. ప్రతి అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో జరిగేదే ఇది. ఇక్కడ కూడా మనం చెప్తున్నాం. మరియు మా చైర్మన్ గారికి ఒక కోరిక ఏమంటే మా దేవాలయ అర్చకులు శ్రీ లోకనాథ స్వామి గారిని వారి దంపతులు సత్కరించుకోవాలని వారి కోరిక. అయ్యా లోకనాథ్ గారు ఆయన కోరిక అది. అందరు చేతులు ఎత్తండి. ఎంతమంది వాళ్ళు వేసుకున్నారు? మా గురు స్వామి మంచి గురు స్వామి, వేసి మాకు వ్రతమిచ్చినాడు, పూజలు
సాయంత్రం గుడి తెచ్చి హరిదాస్ వరకు మామూలు మెడగలి ఉండాలి. ఇప్పుడు లోకనాథ్ గురు స్వామి, లోకనాథ్ గురు స్వామి.